ई टीचिंग ओडिशार इकोनॉमिक्स क्लास को पुणी थे स्वागत। तो आज आम कौन पढ़ा? आज आम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स बा इकोनॉमिक्स अर्थर तृतीय संज्ञा को पढ़ा कौन स्वल्पता अथवा चयन संज्ञा। आज आम पढ़ा स्वल्पता अथवा चयन संज्ञा बा स्कैरसिटी डेफिनेशन। आज आम पढ़ा स्कैरसिटी डेफिनेशन। आज आम पढ़ा जोटा कि लियोनेल रॉबिन्सन देइछन्ति। तो यही संज्ञाटी पढ़ले आम अर्थशास्त्र संज्ञा विषय आम संपूर्ण धारणा पाइबा बा आम संज्ञार पर्यायर तृतीय पर्यायर पहुँची जावा। आम अर्थशास्त्र संज्ञा को आम भल भाव जापर अर्थशास्त्र विषय आम भल भाव जापर। तो यही संज्ञाटी भेरी भेरी इंपोर्टाट। यही संज्ञाटी जानापर आम जापर कि अर्थशास्त्र परिसरटी कौन, प्रकृत में अर्थशास्त्र परिसर कौन से विषय आम जापर। आउ अर्थशास्त्र संख्या आम संपूर्ण रूप जापर। तो पढ़ा पूर्व मुझे कही रखी कि जो मैंने अर्थशास्त्र पढ़ुं जुक्त 2 पाठ पढ़ुं से ई टीचिंग चैनल टी को सब्सक्राइब करनी, कारण यही चैनल रे आम +2 अन्य सब्जेक्ट जपरिक लॉजिक, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब अन्य सब्जेक्टर 9टा विषय को आम पढ़ाऊँ। तो से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर रखु। तेज आम आरंभ करवा इकोनॉमिक्स। तो आज कौन आज आम आरंभ करवा कौन स्वल्पता बा चयन संख्या। तो आम पूर्व वीडियो पढ़ी कौन पढ़ते कल्याणकारी संज्ञा विषय आम पढ़ी। कल्याणकारी संज्ञा किए दिले? मार्शल दिले। तो सही कल्याणकारी संज्ञा विषय आम पढ़ी। तो आज आम स्कैरसिटी डेफिनेशन बा स्वल्पता बा चयन संज्ञा। तो एक स्वल्पता बा चयन संज्ञा कहीं कहुच्छी से विषय में पढ़ले आम जापर। तो यही डेफिनेशन हूँ वेरी वेरी इंपोर्टाट। यही डेफिनेशन द्वारा आम अर्थशास्त्र परिसर विषय आम ज्ञात हवा बा जापर। तेल आम स्वल्पता संज्ञा क्या कहुए प्रथम पढ़ा। तो चयन संज्ञा को मध्य दुष्प्राप्यता संज्ञा कहुए। ये चयन संज्ञा बाय स्कैरसिटी डेफिनेशन को दुष्प्राप्यता संज्ञा कहुए। दुष्प्राप्यता संज्ञा कहीं कहुए? दुष्प्राप्यता अर्थ होउछि जो पदार्थटी को आम पाइबारे कष्ट होता है, जो संबलटी कम परिमाण रे उपलब्ध अच्छी से ही संबलर विषय आलोचना को दुष्प्राप्यता बोली कहुए। तो चयन संज्ञा को मध्य दुष्प्राप्यता संज्ञा बोली कहुए। ताले लियोनेल रॉबिन्सन यही संज्ञा 1932 मसीह प्रकाशित पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रे प्रकाश करथिले। तो लियोनेल रॉबिन्सन कौन करथिले? 1932 मसीह गोटे पुस्तक प्रकाशित करथिले जार नाम होछि एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। यही पुस्तक रे से अर्थशास्त्र संज्ञा प्रदान करथिले। तो से तांको मतरे अर्थशास्त्र संज्ञा कौन थिला? तांको मतरे असीम अभाव एवं विकल्प व्यवहार युक्त दुर्लभ संबल मध्य थिबा संपर्क परिप्रेक्षी रे मनुष्यर आचरण अध्ययन करथुवा विज्ञान ही अर्थशास्त्र। तो लियोनेल रॉबिन्सन को अनुसार बा तांको मतरे असीम अभाव। तो आम जानी मनुष्यर अभाव असीम, मनुष्यर अभाव केबे शेष हो पारिबो नाही बा मनुष्यर असीम अभाव रही से अभाव पूरण करने विकल्प व्यवहार युक्त दुर्लभ संबल। तो सही जो मनुष्यर असीम अभाव को पूरण करने संबलर मात्रा कम बा संबल आम पाखे कम रही ताले मनुष्यर अभाव को पूरण करने से जो संबल आम पाखे रही सीमित संबल आम पाखे रही से सीमित संबल विकल्प व्यवहार युक्त करवा जो संबल गोटे कम लगिपर से संबलटी को किपर आम बहु गुड़िया कम लगे पार ताहले से विषय अध्ययन ताको ही कहुए अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र कौन कहला ना मनुष्यर असीम अभाव। तो से मनुष्यर असीम अभाव को पूरण करने जो आमर दुर्लभ संबल बा जो संबल आम कम परिमाण रही पृथ्वी पृष्ठ रही से कम परिमाण संबल को किपर आम विकल्प व्यवहार युक्त
ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତ କରି ଆମେ ଆମର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା ବା ମଣିଷର ଅସୀମ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା, ତାହାର ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ଆମ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଏଇ ସଂଜ୍ଞାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଏଇ ଲିଓନେଲ୍ ରବିନସନ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମଣିଷର ଅସୀମ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ସେହି ସୀମିତ ସମ୍ବଳର କିପରି ଆମେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ଆମେ ଆଗକୁ ରବିନସନ୍ଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ କିପରି ଅସୀମ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ସମ୍ବଳକୁ ଚୟନ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ରବିନସନ୍ଙ୍କ ଏଇ ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ କାହିଁକି ଚୟନ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରବିନସନ୍ଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାହେଲେ ରବିନସନ୍ଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ଅସୀମ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ଅସୀମ। ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ଅସୀମ କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ତା'ର ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁର ବାସଗୃହର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ସେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରେ। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭାବର ଅନ୍ତ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଲେ ଆଉ ଏକ ଅଭାବର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ବା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଅସୀମ ଅଭାବ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳପିଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲିଓନେଲ୍ ରବିନସନ୍ଙ୍କ ଏହି ସଂଜ୍ଞାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଅଂଶ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ ବା କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଅସୀମ ଅଭାବ ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ମୂଳ କଥା ବା ମୂଳ ପିଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅସୀମ ଅଭାବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ସମ୍ବଳର ଦୁର୍ଲଭତା। ସମ୍ବଳର ଦୁର୍ଲଭତା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳର ଦୁର୍ଲଭତା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ତୁଳନାରେ ସୀମିତ। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଯାହା ଅଭାବ ରହିଛି ତାହା ତୁଳନାରେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ସୀମିତ, ବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ ବା ଲିମିଟେଡ଼ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ବା ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ କିମ୍ବା ଅଭୌତିକ ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ରବିନସନ୍ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ସମ୍ବଳରେ ଭୌତିକ ଅଭୌତିକ ଉଭୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ସେ ବିବେଚନା କଲେ। ଆଉ ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ସୀମିତ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାହେଲେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ କିପରି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ସେହି ବିଷୟ ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ମାନବର ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ। ଯେହେତୁ ମାନବର ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ସମ୍ବଳକୁ ସୀମିତ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ, ତାହେଲେ ସମ୍ବଳର ଦୁର୍ଲଭତା ବା ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ରହିଛି। ତାହେଲେ ସେହି ସମ୍ବଳର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କିପରି କରିପାରିବା? ଆମେ ସେ ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସେ ସମ୍ବଳର ଦୁର୍ଲଭତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆଉ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳ ନୀତି ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ରହିଲା? ସମ୍ବଳର ଦୁର୍ଲଭତା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦୁଇଟି କ'ଣ ରହିଲା? ମନୁଷ୍ୟର ବା ଅର୍ଥନୀତିର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଲା? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ଅସୀମ ଅଭାବ, ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ଅସୀମ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ବା ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ସୀମିତ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆମେ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ନା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଳ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ରହିଛି ବା ସୀମିତ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ କଲେ ଯାଇ
ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ସମ୍ବଳର ଆମେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିପାରିବା? ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ଏ ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ତ ଆମେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆମର ସମ୍ବଳ ଯାହା ବି ରହିଛି, କମ୍ ପରିମାଣରେ ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ତାକୁ ସେଇ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସମ୍ବଳକୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଏହି ଶକ୍ତି ରହିଛି କି ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବାନି, ହେଲେ ସେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବହାରରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବହାର ବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୋଇଲା ବିଜୁଳି କିମ୍ବା ସାର ଉତ୍ପାଦନ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଯେପରିକି ଆମର କୋଇଲା ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ, ସେହି ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନରେ ଲଗାଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ସାର ଉତ୍ପାଦନ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ଆମେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ଅସୀମ ଆଉ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ, ଆଉ ସେ ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ଅଟେ। ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ସେହି ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ ଲଗାଇଥାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟି ଜାଣିପାରିଲେ କି ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ହେଲେ ସେହି ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ଅସୀମ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କିପରି କରିପାରିବା? ନା ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି। ଧରି ନିଆଯାଉ କୋଇଲାରୁ ଆମେ ସାର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ଆଉ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ସେଇ ଦୁଇଟି ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କିମ୍ବା ସାର ଉତ୍ପାଦନ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବ, ଧରି ନିଆଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ରହିଛି ବା ସାରର ଅଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କୋଇଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ ଆମର ସାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅଧିକ ଲଗାଇବା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କୋଇଲାକୁ ସାର ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଧିକ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଧରି ନିଆଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ରହିଛି, ବିଜୁଳିର ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ କୋଇଲା ସମ୍ବଳଟିକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାରରେ ଲଗାଇବା, କମ୍ ପରିମାଣରେ ବିଜୁଳିରେ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସାର ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତର ଅଭାବ କମ୍ ରହିଛି, ସେ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସବୁ ଅଭାବର ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଯେପରି ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏହିସବୁ ଅଭାବ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଭାବ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ଏହା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅଭାବ ବା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ସେହି ଅଭାବର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆରାମଦାୟକ ସମ୍ବଳ ଯେପରିକି ଏସି, ଫ୍ରିଜ୍, ଟିଭି ଏସବୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହାଠାରୁ କମ୍। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏହିସବୁ ଅଭାବର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମର ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏହାର ଅଭାବ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଅଟେ। ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ, ଯେପରି ଆମ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏସବୁ ଅଭାବ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ, ଆଉ କେତେକ କମ୍ ଦରକାରୀ ଅଟେ ହେଲେ କମ୍ ଦରକାରୀ ଅଟେ। ତ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ନିମିତ୍ତ ଅଭାବ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାରୀ। ଏହା ନହେଲେ ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଅଭାବ କମ୍ ଦରକାରୀ। ତ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଥିବା ଅଭାବ ଯେପରିକି ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ଯେପରିକି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ଜୁଆ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଅଭାବ ଅଟେ। ତାହା ଆମ ପାଇଁ କମ୍ ଦରକାରୀ, ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାରୀ। ତାହେଲେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଅଟେ, ସେହି ଅଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି
ଯାହା ଆମର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଯେଉଁ ଅଭାବର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ସେହି ଅଭାବ ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭାବ କମ୍ ରହିଛି ବା କମ୍ ଦରକାର ରହିଛି ସେହି ଅଭାବ ଆମେ ପରେ ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିପାରିବା। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ସମ୍ବଳ ସୀମିତ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଳ ସୀମିତ, ତ ଆମକୁ ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଅଭାବକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରିତୃପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏହି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାରୀ ଅଭାବକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭାବ ବା କମ୍ ଦରକାରୀ ଅଭାବ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିତୃପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରିବା। ତ ଏହା ହିଁ ମୂଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଏଣୁ ରବିନସନଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଚୟନ ବା ମନୋନୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଚୟନ ବା ମନୋନୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ରବିନସନ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଅଭାବଟି ଆମର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ, କେଉଁ ଅଭାବଟି କମ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଅଭାବଟି ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରିବା ଆଉ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଅଭାବଟି ଆମେ ପରେ ପୂରଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ରବିନସନ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଚୟନ ବା ମନୋନୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ସ୍କାର୍ସିଟି ଡେଫିନେସନ୍ ବା ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାର ଆମେ ଉପାଦେୟତା ପଢ଼ିବା। ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞା ବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ସଂଜ୍ଞା ବା ଚୟନ ସଂଜ୍ଞାର ଉପାଦେୟତା କ'ଣ ରହିଛି, ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଆସିବା ପରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞାରେ ଆମେ କିପରି ସଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଉପାଦେୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି ଅସୀମ ଅଭାବ ଓ ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ସଂଯୋଜନ ଫଳରେ କିପରି ସର୍ବାଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କରିଲେ ନା ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ସହିତ ସୀମିତ ସମ୍ବଳରେ ଆମେ କିପରି ଅସୀମ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା ବା ଏହି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏହି ଅସୀମ ଅଭାବର କିପରି ସର୍ବାଧିକ ପରିତୃପ୍ତ ପାଇପାରିବା। ଧରି ନିଆଯାଉ କମ୍ ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ସେହି କମ୍ ସମ୍ବଳର କିପରି ଆମର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରି ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବା ତାହା ଏହି ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପାଦେୟତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ରବିନସନଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ। ତ ରବିନସନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ କାହିଁକି କହିଲେ ନା ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିନଥାଏ। ତ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ଧରି ନିଆଯାଉ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ତ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ଅର୍ଥନୀତି କେବେ ଭଲ ଜିନିଷ ବା ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ବୋଲି କେବେ ଅଭିହିତ କରିନଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେହି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଟି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥାଏ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଇନଥାଏ ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପାଦେୟତା ଦେଇଥାଏ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପାଦେୟତା ଦେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ସେହି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପାଦେୟତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରବିନସନଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ। ତ ଏହା ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅଭିମତ ଦେଇଥାଏ। ତ ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷଟି ତା ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଅଭିମତ ଦେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରବିନସନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଲେ। ତାପରେ ସମାଲୋଚନା। ତ ଯେହେତୁ ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା ତ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ରହିଛି। ତ ଏହି ସମାଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବା। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚନା କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ତ ରବିନସନଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକାଧାରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ
ତଥା ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ। ତ ରବିନସନ୍ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚକ କ'ଣ କହିଲେ, ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକାଧାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ, ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ସେତେବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ। ତ ଧରି ନିଆଯାଉ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ମଣିଷ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ବା ତା'ର କୌଣସି ଉପକାରିତା ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅନୁସାରେ ସେଇ ବସ୍ତୁର ବା ସେଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ତା ଉଭୟ ସକାରାତ୍ମକ ତଥା ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ସମାଲୋଚନା ରହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମାଲୋଚନା ରହିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ପରିସର ବ୍ୟାପକ। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ପରିସର ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟାର ପରିସର ହେଉଛି ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ବା ବଡ଼ ଆକାରରେ ଏହାର ସମସ୍ୟା। ହେଲେ ରବିନସନ୍ଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କେବଳ ହିଁ କହିଲେ। ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ କ'ଣ କହିଲେ ନା ରବିନସନ୍ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ନଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ତାହା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଧରି ନିଆଯାଉ ସମ୍ବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ତାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସମ୍ବଳ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କିପରି? ତ 1929ରୁ 1933 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ସମ୍ବଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ବା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମେରିକାରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମ୍ବଳରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗିତା ପାଇବା, ଆଉ ଅଧିକ ସମ୍ବଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା। କମ୍ ସମ୍ବଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା, ଆଉ ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା, ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ବା ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରାଳ ଏକ ଉପଯୋଗିତା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ନଥିବ କିମ୍ବା ସମ୍ବଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ପରିସର ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ। ତାହେଲେ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଗତିଶୀଳ ବିଷୟ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ଗତିଶୀଳ ବିଷୟ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାହେଲା ନା ରବିନସନ୍ଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାରେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ଅସୀମ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରବିନସନ୍ ସଂଜ୍ଞାରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯାହା ବି ଆମର ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ଯାହା ବି ସମ୍ବଳ ରହିଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ସେ କମ୍ ହେଉ ବା ଅଧିକ ହେଉ, ବା ଧରି ନିଆଯାଉ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ରହିଛି ସେହି ସମ୍ବଳକୁ ଆମର ଅସୀମ ଅଭାବ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଅସୀମ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ରବିନସନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। କିନ୍ତୁ କିପରି ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ବା ସେହି କମ୍ ସମ୍ବଳରୁ ଆମେ କିପରି ଅଧିକ ଉପଯୋଗିତା ପାଇପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ନାହିଁ, ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି କିପରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଗତିଶୀଳ ବିଷୟ, ଏଣୁ ରବିନସନ୍ଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାର ଗତିଶୀଳତା ନାହିଁ ବା ଏହି ସଂଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମାଲୋଚକମାନେ ରବିନସନ୍ଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଗତିଶୀଳ ବିଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗତିଶୀଳ ବିଜ୍ଞାନ। ସମୟ ପରେ ସମୟ ବିତି ସାରିବା ପରେ ଆମର ଅଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ ଆଉ ସମ୍ବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଚାଲିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ ସମ୍ବଳ ବା ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ କିପରି ଆମେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା
ସମ୍ବଳକୁ ତ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ସମ୍ବଳଟିକୁ କିପରି ଆମେ କମ୍ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟ। ଅରବିନ୍ସନ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏତିକିରେ ରହିଲୁ। ଇଟିଚିଙ୍କୁ ବିଦାୟ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।